Honorable President of the Sri Narayana Dharma Sangam Trust, Sri Brahmasri Sachidananda Swami Ji, Honorable General Secretary of Sri Mutt, Sri Subhangananda Swami Ji, Honorable Secretary of Sri Mutt, Sri Shardananda Swami Ji, Sri K.C. Venugopal Ji, Lok Sabha Member and General Secretary of AICC, Dr. Sudhakar, Honorable Minister of Higher Education, General Secretary of SNDP, Yogam Sri Vellapalli Nateshan Ji, Member of Parliament Sri Adur Prakash Ji, Member of the Karnataka Legislative Assembly Sri V. Jai Ji, Sri Nazir Ahmad, Political Secretary to Karnataka Chief Minister, Sri Ponnanna, MLA and Legal Advisor to the Chief Minister, Sri B.K. Hari Prasad, Member of the Legislative Council, distinguished guests, members of the press, sisters and brothers, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲവർക്കും നമസ്കാരം. It is a great honor to stand before you at Shivgiri Mutt, a place that is not merely a pilgrimage center. It is not about geography. It is about ethical direction. At a time when politics is increasingly emptied of ethics and religion is weaponized for power, Shivgiri reminds us that true spirituality is radical, egalitarian, and emancipatory. The Shivgiri Mutt functions as a living constitution. ഇവിടെ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു ബഹുമതിയായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് വെറുമൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, ഭാരതീയ മനസാക്ഷിയുടെ ധാർമ്മിക സർവകലാശാല കൂടിയാണ്. ശിവഗിരി അനുഷ്ഠാനപരമായ യാത്ര മാത്രമല്ല, ഇത് ബൗദ്ധികവും സാർവജനീനവുമായ മാനവികതയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇത് കേവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യമല്ല, നൈതികമായ ദിശാബോധം കൂടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നൈതികത തീരെ ശൂന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. The Shivgiri Mutt functions as a living constitution for contemporary religious institutions, blending equality, rationality, and public responsibility. ശിവഗിരി മഠം നമ്മുടെ കാലത്തെ സംഘാടകർക്ക് ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഭരണഘടന എന്ന പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സമത്വവും യുക്തിയും പൊതുവിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും കലർന്ന പ്രവർത്തനമാണത്. The Shivgiri pilgrimage is India's original and communal project at a time when societies are polarized through manufactured hatred. Shivgiri asserts dialogue over dominance, equality over hierarchy, and ethics over symbolism. ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം ഇന്ത്യയുടെ മൗലികമായ വർഗീയ വിരുദ്ധ പരിപാടിയാണ്. സമൂഹങ്ങൾ നിർമ്മിതമായ വിദ്വേഷത്താൽ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശിവഗിരി ആധിപത്യത്തിനുമേൽ സംവാദത്തെയും
സർവാധികാരത്തിനുമേൽ സമത്വത്തിനും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മേൽ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്കുമേൽ നൈതികതയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. The theme of this year's pilgrimage, the role of the Shivagiri pilgrimage in modern nation building, is not symbolic, it is urgent. It speaks directly to the crisis of our times. ഈ വർഷത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ആധുനിക രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ പങ്ക് എന്നതാണ്. ഇത് പ്രതീകാത്മകമല്ല, അടിയന്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നു. The central post behind Shivagiri is Sri Narayan Guru, not merely as a saint, but as one of India's greatest social philosophers. ശിവഗിരിയുടെ പിന്നിലെ ശക്തി കേന്ദ്രം ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവനാണ്. വെറുമൊരു സന്യാസിയായി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ തത്വജ്ഞാനികളിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ. Narayan Guru did not seek reform within injustice. He dismantled injustice at its roots. അനീതിക്കകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അനീതിയെ തകർത്തു കളഞ്ഞ മഹാനാണ്. When Kerala was suffocating under the weight of caste apartheid, ritual pollution and graded inequality, Guru proclaimed a truth that remains revolutionary even today: one caste, one religion, one God for humankind. ജാതിയുടെയും അസ്പൃശ്യതയുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും തരംതിരിച്ച അസമത്വത്തിൻ്റെയും ഭാരമേറ്റ് കേരളം ശ്വാസം മുട്ടിയപ്പോൾ ഇന്നും വിപ്ലവാത്മകമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സത്യത്തെ ഗുരു ആവിഷ്കരിച്ചു. When Kerala was suffering under the weight of caste apartheid, this was not a poetic statement. It was political theology, a direct challenge of Manusmriti backed hierarchy, religious monopoly and social exclusion. അതൊരു കാവ്യാത്മകമായ പ്രസ്താവനയായിരുന്നില്ല, അത് രാഷ്ട്രീയമായ ആധ്യാത്മികതയായിരുന്നു. മറ്റു മനുസ്മൃതിയുടെ പിന്തുണയുള്ള മേൽക്കോയ്മയുടെയും മതപരമായ കുത്തകാവകാശത്തിൻ്റെയും സാമൂഹികമായ പുറന്തള്ളലിൻ്റെയും നേരിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. Narayan Guru's philosophy embodied that what Kannada poet laureate Kuvempu later articulated as Vishwamanava, a vision of casteless, fearless and human society. നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം പിൽക്കാലത്തെ കന്നഡ മഹാകവി കുവംപു ഉദ്ഘോഷിച്ച വിശ്വമാനവ എന്ന ജാതിരഹിത ഭയരഹിത മനുഷ്യ സമൂഹമായിരുന്നു. Narayan Guru urged backward caste communities to establish their own temples as a counter to the restrictions and untouchability practiced by upper caste communities. നാരായണ ഗുരുദേവൻ സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളോട് അവരുടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മേൽജാതിക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന അസ്പൃശ്യതക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് അത്. He placed a mirror instead of an idol in temples to convey that divinity resides within every human being and that true worship lies in self-realism, equality and never causing harm to another. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന് പകരം കണ്ണാടി പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഓരോ മനുഷ്യനിലും ദൈവികത കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഗുരു ഇതിലൂടെ നൽകിയത്. യഥാർത്ഥ ഈശ്വരാരാധന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും സമത്വത്തിലുമാണെന്നും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. By establishing temples, schools, organizations and social movements, Narayan Guru created counter public sphere where the oppressed could regain self-respect, knowledge and agency. ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്കൂളുകളും സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച് ഒരു ബദൽ പൊതു ഇടം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. മർദ്ദിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭിമാനവും
ജ്ഞാനവും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചു. Narayan Guru understood that caste survives not merely through ritual but through the systematic denial of knowledge. For him, ignorance was not accidental, it was politically manufactured to preserve hierarchy. ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് ആചാരങ്ങളിലൂടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല, ക്രമബദ്ധമായി അറിവ് നിഷേധിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടിയാണെന്ന് ഗുരുദേവൻ മനസ്സിലാക്കി. അറിവില്ലായ്മ യാദൃച്ഛികമായ ഒന്നല്ല, അത് മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. His core belief, liberation through education, empowerment through organization, it was a theory of social reformation, not a slogan. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ തത്വം വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക, സംഘടനയിലൂടെ ശക്തരാവുക എന്നതാണ്. ഇത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു, വെറും മുദ്രാവാക്യമല്ലായിരുന്നു. Long before the modern state spoke of human capital, Narayan Guru argued that education is the most potent instrument for dismantling structural inequality. മാനവ വിഭവശേഷിയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഘടനാപരമായ അസമത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഉപകരണം വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു. His insistence on education anticipated later thinkers like Dr. Ambedkar, who would similarly argue that political democracy is impossible without social and educational democracy. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഗുരു നൽകിയ പ്രത്യേക ഊന്നൽ പിൽക്കാലത്ത് അംബേദ്കറെ പോലുള്ള ചിന്തകരിലും നാം കണ്ടു. സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ജനാധിപത്യമില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ജനാധിപത്യം സാധ്യമാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടിത്തന്നു. Narayan Guru established ITIs, organized industrial exhibitions, and urged backward communities to become producers, not dependents. ഗുരുദേവൻ ITI വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചു. ആശ്രിതരായി നിൽക്കാതെ സ്രഷ്ടാക്കളാവാൻ അദ്ദേഹം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. Guru promoted industrial training, skill development, and modern agricultural workshops to link dignity with employment. ഗുരുദേവൻ വ്യവസായ പരിശീലനം, തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം, ആധുനിക കൃഷി പരിശീലനം തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, തൊഴിലിന് അന്തസ്സ് കൈവരാൻ. His movement directly contributed to the rise of industrial and entrepreneurial communities across Kerala, Tamil Nadu, and coastal Karnataka. ഗുരുദേവന്റെ പ്രസ്ഥാനം കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടകയുടെ തീരപ്രദേശം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഉടനീളം വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണമായി. Narayan Guru viewed employment in industry as tools of social emancipation, not as threats to cultural or spirituality. തൊഴിലും വ്യവസായവും സാമൂഹികമായ വിമോചനത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണെന്ന് ഗുരു ദർശിച്ചു. അവ സംസ്കാരത്തിനും ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും ഭീഷണിയല്ലെന്നും ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു. His emphasis on productive labor stands in direct opposition to anti-industrial and regressive economic thinking. ഉൽപാദനക്ഷമമായ അധ്വാനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഊന്നൽ വ്യവസായ വിരുദ്ധവും പിന്തിരിപ്പനുമായ സാമ്പത്തിക ചിന്തയെ നേരിട്ട് എതിർക്കുന്നതായിരുന്നു. Narayan Guru advanced women's empowerment by promoting education, opposing regressive customs, affirming gender equality, and enabling women's public participation, asserting that social justice is impossible without women's dignity and equal opportunity. ഗുരുദേവൻ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി നിലകൊണ്ടു. പിന്തിരിപ്പൻ ആചാരങ്ങളെ എതിർത്ത് ലിംഗസമത്വം അംഗീകരിച്ച് പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം സാധ്യമാക്കി. സ്ത്രീക്ക് അന്തസ്സും തുല്യമായ അവസരങ്ങളുമില്ലാത്ത ഇടത്ത് സാമൂഹിക നീതി സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. Narayan Guru realized that ideas without institutions cannot transform society.
This led to the creation of Sri Narayan Guru Paripalana Yogam as platform for collective empowerment. സംഘടനയില്ലാതെ കേവലം ആശയങ്ങൾക്ക് മാത്രം സമൂഹത്തെ മാറ്റുവാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിതമായത്. സാമൂഹികമായ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ വേദിയാണത്. SNDP was not founded as a caste organization, but as a social reform movement to annihilate caste itself. SNDP Purpose was to organizing the oppressed to negotiate power, not beg for charity. SNDP ഒരു ജാതി സംഘടനയായല്ല രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ജാതിയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മർദ്ദിതരായ മനുഷ്യർക്ക് അധികാരം നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കാനല്ലായിരുന്നു. Through SNDP, Guru institutionalized schools and educational hostels, libraries and reading rooms, social reform campaigns, agricultural and industrial workshops, and moral and intellectual leadership among backward communities. SNDPയിലൂടെ ഗുരുദേവൻ സ്കൂളുകളും ഹോസ്റ്റലുകളും ലൈബ്രറികളും വായനശാലകളും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രചാരണങ്ങളും കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ധാർമ്മികവും ബൗദ്ധികവുമായ നേതൃത്വ പരിശീലനവും പിന്നാക്ക സമുദായക്കാർക്ക് നൽകി. SNDP functioned as a counter-hegemonic public institution, giving marginalized communities access to education, self-respect and leadership. അരികുവൽക്കപ്പെട്ട സമുദായങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മാഭിമാനം, നേതൃത്വം എന്നിവ നൽകുന്ന പൊതുപ്രസ്ഥാനമായി SNDP പ്രവർത്തിച്ചു. It created what modern sociology calls social capital, which is networks of trust, collective action and shared purpose essential for democratic participation. ആധുനിക സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക മൂലധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ സാധൂകരിക്കും വിധം സംഘടന സൃഷ്ടിച്ചു. വിശ്വസ്തത, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ജനാധിപത്യപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിനു വേണ്ട ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. Narayan Guru's influence was not confined to Kerala. His historic dialogue with Mahatma Gandhi in 1925 altered the intellectual course of freedom movement. It made Gandhiji confront a fundamental truth that caste is not cultural diversity, it is institutionalized injustice. ഗുരുദേവൻ്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി 1925 അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ സംവാദം ഭാരതീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബൗദ്ധികമായ ദിശ മാറ്റുന്നതായിരുന്നു. അന്ന് ഗാന്ധിജി ഒരു മൗലിക സത്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടു. ജാതി എന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യമല്ല, അത് സുസ്ഥാപിതമായ അനീതിയാണ് എന്ന സത്യം. Using the mango tree analogy, Narayan Guru revealed that though leaves differ, their essence is same, making Gandhiji realize that caste and religion, not diversity, are the world's deepest social problems. മാവിൻ്റെ താരതമ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുദേവൻ ഇലകൾ വ്യത്യസ്തമാവുമെങ്കിലും അവയുടെ സത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജാതിയും മതവുമാണ്, വൈവിധ്യമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഗാധമായ പ്രശ്നമെന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് ബോധ്യമായി. It is no coincidence that after meeting Narayan Guru, Gandhiji sharpened his stance and on untouchability, simplicity and intercaste marriage. Gandhiji refused to attend weddings if it were not an intercaste marriage. ഗുരുദേവനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അസ്പൃശ്യതയ്ക്കെതിരായ ലളിത ജീവിതത്തിനും മിശ്രവിവാഹത്തിനും അനുകൂലമായ തൻ്റെ നിലപാടിന് ഗാന്ധിജി മൂർച്ച കൂട്ടുകയുണ്ടായി. Narayan Guru also shaped the ethical universe of Rabindranath Tagore, who acknowledged that
Dividing human beings in the name of religion is the greatest injustice. The idea of Tagore's universal man was inspired by the works of Narayan Guru. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ നൈതിക ലോകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഗുരുദേവൻ പങ്കുവഹിച്ചു. മനുഷ്യനെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വിഭജിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ടാഗോറിൻ്റെ സാർവലൗകിക മനുഷ്യൻ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചോദന കേന്ദ്രം ഗുരുദേവൻ്റെ കൃതികളായിരുന്നു. Thus, Narayan Guru stands at the ideological crossroads of modern India by bridging spirituality, rationalism, humanism and social justice. അങ്ങനെ ആധുനിക ഭാരതത്തിൻ്റെ ദാർശനികമായ വഴിത്തലയായി ഗുരുദേവൻ ആധ്യാത്മികതയും യുക്തിചിന്തയും മാനസികതയും സാമൂഹിക നീതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. Today's India faces a paradox. We boast of economic growth, digital expansion and global influence, yet social solidarity is weakening and hatred is being normalized. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഒരു വിരോധാഭാസം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വികസനത്തെക്കുറിച്ചും ഡിജിറ്റൽ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും ആഗോള സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നാം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു. എന്നിട്ടും സാമൂഹിക സൗഹാർദ്ദം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിദ്വേഷത്തെ സാധാരണമാക്കുന്നു. Caste has not disappeared, but it has just changed to grammar. Communalism no longer speaks openly of hierarchy, it speaks the language of identity, fear and majoritarian pride. ജാതി അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യാകരണം മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. വർഗീയത മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു, ഭയത്തിൻ്റെയും ഭൂരിപക്ഷ അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. Narayan Guru foresaw this danger. He understood that when religion is separated from compassion and ethics, it becomes a tool of domination. നാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈ അപകടം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു. മതം കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നൈതികതയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായി തീരുന്നു. Guru's philosophy directly counters religious majoritarianism, cultural nationalism without equality and identity politics without justice. ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം ഭൂരിപക്ഷ മതാത്മകതയെയും സമത്വമില്ലാത്ത സാംസ്കാരിക ദേശീയതയെയും നീതിരഹിതമായ സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെയും എതിർക്കുന്നു. His message reminds us that nation building without social justice is merely state building, not democracy. സാമൂഹിക നീതിയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം കേവലം ഭരണകൂട നിർമ്മാണം മാത്രമാണെന്നും ജനാധിപത്യമല്ലെന്നും ഗുരു നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Though geographically rooted in Kerala, Narayan Guru's influence crossed linguistic and state boundaries, shaping reform movements along the Karnataka coast, especially in Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada and parts of Malnadu. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളത്തിൽ വേരുകളുള്ളതാണെങ്കിലും നാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സ്വാധീനം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് കർണാടകയുടെ തീരദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കന്നഡ, ഉടുപ്പി, ഉത്തര കന്നഡ എന്നിവിടങ്ങളിലും മലനാടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. The Billava, Ilava, Idiga, Mogavera and other backward communities of coastal Karnataka drew inspiration from Narayan Guru's call for dignity, education and organization. His message strengthened anti-caste assertion and self-respect movement in the region. This is one of the main reasons for strong resistance to attempts by communal forces to divide the people in the region. ബില്ലവ, എലവ,
ഈടിക, മൊഗവീര തുടങ്ങിയ പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ സ്വാഭിമാനത്തിൻ്റെയും അന്തസ്സിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും സംഘടനയുടെയും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ ആഹ്വാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കാനിറങ്ങുന്ന വർഗീയ ശക്തികൾ ആ ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിന് വരുന്നുമുണ്ട്. Basavanna's Kayaka finds a direct echo in Narayan Guru's insistence on economic self-reliance alongside spiritual growth. ബസവണ്ണയുടെ കായക, അന്തസ്സുറ്റ തൊഴിൽ എന്ന ആശയം ആധ്യാത്മികമായ വികാസത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തികമായ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നു. Basavanna democratized devotion through vachanas. Narayan Guru democratized divinity itself, asserting that human beings are not graded by birth but equal by existence. ബസവണ്ണ തൻ്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയെ ജനാധിപത്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക നീതിയുടെ ഭാഷയായി മതത്തെ അവർ രണ്ടുപേരും പരിണമിപ്പിച്ചു. The government of Karnataka is advancing Narayan Guru's ideals by embedding equality and human dignity at the core of governance. ഭരണത്തിൻ്റെ സർവ്വതലങ്ങളിലും സമത്വവും മാനുഷികമായ അന്തസ്സും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക സർക്കാർ ഗുരുദേവൻ്റെ ആദർശങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. By declaring Narayan Guru's Jayanti in 2016, the state ensured his message of social harmony reaches every corner of Karnataka. 2016 നാരായണ ഗുരു ജയന്തി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സ്വരൈക്യം എന്ന സന്ദേശം കർണാടകയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിച്ചു. His writings are being translated into Kannada and published, democratizing knowledge and strengthening crucial consciousness. ഗുരുദേവൻ്റെ കൃതികൾ കന്നഡയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജ്ഞാനത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുകയും വിമർശനാത്മകമായ ബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. Karnataka institutionalized its legacy by establishing the Brahmasri Narayan Guru Adhyayana Peetha at Mangalore University with a rupees 1 crore grant in 2013 and an additional 2 crore grant in 2023. ഗുരുദേവ ബ്രഹ്മശ്രീ നാരായണ ഗുരു അധ്യയന പീഠ എന്ന പേരിൽ മംഗളൂരു സർവകലാശാലയിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങളെ സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013 അതിനായി 1 കോടി രൂപ ഗ്രാൻറ്റും അനുവദിച്ചു. 2023 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. The government recently taken a decision to grant 5 acres of land to Narayan Guru Mutt. ഈ നടപടികൾ സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് തുല്യമായ അവസരങ്ങൾ, അന്തസ്സിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണം എന്നിവയുടെ കർണാടകത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. These initiatives reflect Karnataka's commitment to social justice, equal opportunity and dignity-based governance rooted in Guru's belief that birth must never determine destiny. ജന്മം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ വിധി തീരുമാനിക്കരുത് എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചതാണ് ഈ നടപടികൾ. ഇവ അന്തസ്സിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണം എന്നിവയിലൂടെ കർണാടകത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. The Shivgiri pilgrimage cannot remain a yearly ritual. It must become a continuous social movement. ശിവഗിരി തീർത്ഥയാത്ര ഒരു വാർഷിക അനുഷ്ഠാനമാണ്. അത് തുടർച്ചയായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്താവനമാവണം. I call upon religious leaders to speak against hatred, scholars to take Narayan Guru's philosophy into classrooms, youth to challenge injustice, not inherit silence, and political institutions to align governance with ethical values. വിദ്വേഷത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ മതനേതാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
നാരായണ ഗുരുദേവ ദർശനം ക്ലാസ് മുറികളിലെത്തിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യുവാക്കൾ അനീതിയെ വെല്ലുവിളിക്കണം, മൗനം അവലംബിക്കരുത്. ഭരണം നൈതിക മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. Let us reject the politics of division and embrace the politics of dignity. Let us remember that hatred multiples hatred, silence legitimates injustice, and dialogue strengthens democracy. വിഭജനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമുക്ക് എതിർക്കാം, അന്തസ്സിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വീകരിക്കാം. വിദ്വേഷം വിദ്വേഷത്തെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു, മൗനം അനീതിയെ നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നു, സംവാദം ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. May the dialogue between Narayan Guru and Mahatma Gandhi ji continue to inspire courage, clarity, and conscience. നാരായണ ഗുരുദേവനും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം നമ്മളിൽ ധൈര്യവും സ്പഷ്ടതയും മനസാക്ഷിയും പ്രചോദിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. May Shivgiri remind us that India's strength lies not in uniformity but in equal humanity. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി ഏകതയിലല്ല, തുല്യതയാർന്ന മാനവികതയിലാണെന്ന് ശിവഗിരി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. That is the India Narayan Guru envisioned. That is the India Shivgiri stands for. That is the India we must collectively build. അതാണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ സങ്കല്പിച്ച ഇന്ത്യ. ആ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശിവഗിരി നിലകൊള്ളുന്നത്. ആ ഇന്ത്യയാണ് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് സംവിധാൻ, ജയ് നാരായൺ ഗുരുജി. ജയ് ഹിന്ദ്.